गिलको कंपनी ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। गिलको कंपनी ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ गिलको ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ गिलको ਪਾਰਕ ਹਿਲਸ ਮੋਹਾਲੀ एयरपोर्ट रोड ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਵਰਾਜ ਇਨਕਲੇਵ ਕਾਲੋਨੀ ਖਰੜ ਦੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁਨੀਤ ਕੱਕੜ, गौरव टांक, गोपाल, अभिषेक महेश्वरी ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ गिलको ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ पहुंचा है। हमारा सिर्फ ये है थोड़ा आपका भी ये हाँ। और वो भी सिर्फ और सिर्फ ना बाथरूम से कनेक्टेड है ना कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बाथरूम के नहाने वाले पानी के लिए, कोई सीवरेज के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं। तब भी ये पता नहीं पानी कहाँ जाता है। और ये दीवार जो इन लोगों की नहीं गिरी है, ये देखो ये पूरा पक्का प्रूफ है कि दीवार पीछे ही होगी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਡਮ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਲਗਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ? ਇਹ गिलको ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ। गिलको कॉलोनी। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸੀ गिलको ਚ? ਹਾਂਜੀ। GM ਸਾਹਿਬ मेरा नाम पुनीत कक्कड़। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਕਾਨ हाँ, मेरा भी इनके एडजेसेंट ही है, बैक साइड में है बिल्कुल मकान। और पिछले तकरीबन 2 सालों से रेगुलर गिलको वालों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं गिलको पर्सनली भी मिलकर आया हूँ, पर इन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। कितने मकान यहाँ टाइप में? बेसिकली 5 मकान हैं जो इस वॉल को टच करते हैं, जो पांचों ने इंडिविजुअली एक बार कंप्लेंट करी है, मिलकर भी आए हैं पांचों के पांचों। पर अब हम पिछले 2.5 साल से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसलिए एक का करा है। सारे हम पर्सनली चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करी जाए जल्दी से जल्दी। मैं स्वराज एनक्लेव हाउस नंबर 79 से बोल रहा हूँ, और ये पांचों के पांचों मकान जो हमने लिस्ट में भी दिए हैं, नाम दिए हैं, इनको सबको ही प्रॉपर सीवियर डैमेज आया है। हाँ, मतलब सीवरेज नहीं डैमेज है, सीवियरली डैमेज्ड है। हाँ, मतलब वो आपको जो हमने पिक्स वगैरह भी दिखाई हैं वो आप देख सकते हो, उसके बाद हाँ, वीडियोस भी जैसे बनाई हैं वो भी हम दे सकते हैं। मेरा तो घर अभी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है, क्योंकि रिपीटेड कन्फर्मेशंस देने के बाद भी इन्होंने एश्योरेंस दी है, पर काम कोई नहीं करा। आगे देखो, हम तो जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम जहाँ तक जा सकते हैं। आज एक मीडिया चैनल में हमने इसीलिए आगे हाथ करा है कि मीडिया वाले हमें सपोर्ट करेंगे। हम तो जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी हम वहाँ तक जाएंगे। लीगल प्रोसीजर भी चलाना होगा तो हम लीगल प्रोसीजर भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। स्वराज के सारे जो व्यक्ति हैं, स्वराज के जो ये 3 या 4 5 घर हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं, वो इन्हों की वजह से डिस्टर्ब्ड हैं। क्योंकि पहले दिन से जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा था, हमने तभी नोटिफाई करा। इन्होंने कहा आपको कोई डैमेज नहीं आएगा, हम अपने साइड पर काम कर रहे हैं। पर उसके आफ्टर मैच हमें काफ़ी देर बाद दिखने को मिले, जिसको हमने रिपीटेड बताया, पर इन्होंने काम कोई नहीं करा। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ गिलको ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਸਵਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਕਾਈ ਹੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।